हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल PSTET एंड CTET प्रिपरेशन। तो जेकर तुसी भी तैयारी कर रहे हो तो क्रैक करना चाहते हो अपने PSTET नूं ते CTET नूं तो जरूर सबसक्राइब करो साडे चैनल नूं। ये तुहाडे लई बहुत ही बेनीफिशियल होने वाला है। तो अज आपां डिस्कस करांगे पंजाबी दे फर्स्ट टॉपिक नूं जिसका नेम है भाषा। भाषा का पंजाबी का जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि पैडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लीयर, जिसका नाम भी थोड़े सामने है भाषा। उसनों आप स्टार्ट करन जा रहे हैं। अपना जो पंजाबी का सिलेबस है PSTET के लिए तो CTET के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। जो फर्स्ट वीडियो तुहानू नज़र आएगा उस विच आपां डिटेल दे विच डिस्कस कर चुके हैं कि किहड़े टॉपिक्स आपां PSTET के लिए तो CTET के लिए कवर करने ने। इन शॉर्ट अगर मैं कहां तो सिलेबस नूं डिटेल दे विच आपां फुल एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किहड़ा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CTET लिए किहड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PSTET लिए किहड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन्ने मार्क्स के क्वेश्चन किहड़ा टॉपिक कवर करता है, ग्रामर आएगी या नहीं आएगी। तो इधर बहुत सारे जो क्वेश्चनस होंगे हैं बच्चों के माइंड दे विच होंगे हैं। तो इन सब के जो आंसर ने तुहानू फर्स्ट वीडियो दे विच मिल जाएंगे। जेकर तुहाडा सिलेबस के लिए कोई भी डाउट है PSTET या CTET तो तुहानू उस वीडियो दे विच अपने सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। नैक्सट अगर आप गल करिए जो आप स्टार्ट करन जा रहे हैं बिल्कुल कॉमन सेशन रहने वाला है PSTET के स्टूडेंट्स लिए तो CTET के स्टूडेंट लिए। एक होर इन्फॉर्मेशन जिस वीडियो की मैं गल कर रही थी फर्स्ट वीडियो जिहदे आप सिलेबस नूं डिस्कस किया है उसका जो लिंक है उसनूं डिस्क्रिप्शन दे विच भी मिल जाएगा और वो वीडियो तुहानूं आई बटन दे विच भी अवेलेबल नज़र आएगी। क्लीयर, तो जरूर इस चीज़ नूं समझते हाँ। अगे गल करते हाँ अपने फर्स्ट टॉपिक की पंजाबी के टॉपिक की। तो पंजाबी का जो सैशन रहने वाला है वो PSTET तो CTET दोनों लिए कॉमन रहने वाला है। अज इसकी स्टार्टिंग आप कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक तो जिसका नाम है भाषा। तो पेपर 1 तो पेपर 2 के जो भी स्टूडेंट्स ने उन्होंने भी ये सैशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। PSTET के लिए जो पंजाबी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किदा है सानू सबनों क्लीयर है। पंजाब स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जिहदे विच फर्स्ट लैंग्वेज किस नूं मन्निया जाता है, मुख भाषा किस नूं मन्निया जाता है, पंजाबी नूं मन्निया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स के ये कंपलसरी है कि पंजाबी लैंग्वेज थानू PSTET दे विच स्टडी करना ही पएगा। CTET की अगर आप गल करिए तो CTET दे विच आपां नूं देखण नूं मिलदा है कि बहुत सारे जो बच्चे ने जो स्पेशली बिलोंग करते हैं पंजाब स्टेट तो, ठीक है, वो बच्चे CTET नूं क्रैक करने लिए एज अ फर्स्ट लैंग्वेज या फिर एज अ सैकेंड लैंग्वेज पहली भाषा के तौर पर या दूजी भाषा के तौर पर पंजाबी नूं सिलेक्ट करते हैं। वो उन्होंने अपनी चॉइस है कि वो पंजाबी भाषा नूं सिलेक्ट करते हैं या नहीं। वो सारे बच्चे जो CTET दे विच पंजाबी लैंग्वेज नूं सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर हो चाहे वो लैंग्वेज सैकेंड के तौर पर हो, तो उन्होंने यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला सैशन। क्लीयर, स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इस तो पहले तुहाडे लिए इन्फॉर्मेशन है कि जेकर तुसीं हाल तक सानू फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम ते, फेसबुक ते या फिर तुसीं हाल तक साडे टैलीग्राम चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, क्योंकि तुहानू जो भी PDFs नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं PSTET CTET के फुल सिलेबस के नाल तुहानू नोट्स और PDFs प्रोवाइड करवाने के बारे असीं कहा सी। तो वो जो नोट्स ते PDFs ने तुहानू टैलीग्राम चैनल के सेंड कर दित्तियां जांदियां ने। क्लीयर, जिमें कि अज आप डिस्कस करांगे, अज जो भी PDF तुहाडे सामने रिप्रजेंट की जाएगी वो तुहानू अज सेंड कर दी जाएगी टैलीग्राम ग्रुप्स के विच। इस तो इलावा जेकर तुहाडे मन दे विच कोई भी डाउट है टेट एग्जाम्स नूं लैके किसी भी तरह का क्वेश्चनस है तो जरूर तुसीं सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के उपर या फेसबुक के उपर। तुहाडे हर क्वेश्चन नूं क्लीयर करन दी, तुहाडे हर डाउट नूं क्लीयर करन दी पूरी कोशिश करांगे। तिन्हां दा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू नज़र आएगा। तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हाँ अज के टॉपिक नूं जिसका नेम है भाषा। टॉपिक है भाषा। तो इस चीज़ नूं डिटेल दे विच देखते हैं। देखो, सब तो पहला तुहाडे सामने भाषा की एक डेफिनेशन है, उस तो बाद इसनूं अगे स्टडी करते हाँ। सब तो पहला तो ये जानना जरूरी है कि भाषा की है। आपां अपने विचारां नूं एक दूसरे नाल साझा करते हाँ, आदान प्रदान करते हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हुण तुहाडे नाल अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हाँ तो मैं किस दे जरिए कर रही हाँ। मैनू अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जां अपने विचारां नूं रिप्रजेंट करने अपने भावनावां नूं दर्शाउण दे लई मैनू एक जरिया चाहिए है, एक साधन चाहिए है। हुण मेरे ते डिपेंड करता है कि मैं किहड़ी भाषा का यूज़ करती हाँ। मैं पंजाबी भाषा नूं यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी कर रही हाँ। क्लीयर, तो जो आप अपने विचारां नूं आदान प्रदान करते हाँ तो उसका एक जरिया है, एक साधन है जिसनूं आपां की कहने आ, भाषा कहने आ। जो आपां नूं किसी भाषा के बारे फुल नॉलेज होंदी है, फुल आप उसनूं जानते हाँ कि किस तरीके नाल उसनूं यूज़ करना है तो उन्ना ही वधिया आप अपने विचारां नूं सांझा कर पाते हाँ। क्लीयर,
ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਲਸ ਹਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਕੀ ਹਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਖਿਕ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਤ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਖਿਕ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਲਿਖਿਤ। ਮੌਖਿਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਖਿਕ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਚੈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਲਿਖਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਲਿਖਿਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ PSTET ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨੇਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਖਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੌਖਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੌਖਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਿਖਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਕਸਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਲਿਖਿਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਤਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਿਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਕਸਾਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਆਰੀ, ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ, ਸਾਹਿਤਿਕ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲਿਖਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ?
ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 3 ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ 3 ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਾਰਟਸ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਲਾ, ਜੀਭ, ਤਾਲੂ, ਦੰਦ, ਹੋਠ, ਕੰਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਊਂਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ। ਆਧਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ ਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 3 ਜੋ ਆਧਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹਨ? ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਲੀਅਰ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਥਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਸੀਟੈਟ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ 2018 ਦਾ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ? ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂਗੇ? ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂਗੇ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਪਕੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰੂਲਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦਾ, ਹੱਸਦਾ, ਨੱਚਦਾ, ਟੱਪਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਜਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਪਕੜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ
ਦੂਸਰੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ABC, ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ ਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਦਾ, ਕੌਸ਼ਲ, ਵਿਧੀਆਂ, ਸੂਤਰ, ਸਿਧਾਂਤ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜੋ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਉਹ ਮੈंने ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੂਲਸ ਦਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਧਾਰਨ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੌਖਿਕ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੁੱਢਲਾ, ਆਰੰਭਿਕ, ਅਮਲੀ, ਅਸਲੀ, ਮੂਲਜਕ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਨਕਲ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਨੁਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਕਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਨਮਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਨਮਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਨਮਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਨਮਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪਕੜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਨਮਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਨਮਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਸ਼ਾ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਊੜਾ ਐੜਾ, ਤਾਂ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਮੇਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਠ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਊੜੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਊੜਾ ਹੈ। ਐੜਾ ਦੀ ਜੋ ਅੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮੂਰਤ ਦੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਮੂਰਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ABC ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਇਸ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਮਤਲਬ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ, ਆਪਣੀ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਨਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ CTET ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 2020 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜਦੋਂ ਵੀ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।